Is gold more precious or silver? अच्छा, लुहा बहुत सोना बहुत मूल्यवान ना रूपा बहुत मूल्यवान? Is brass more valuable or silver? पित्तल बेसी मूल्यवान ना रूपा बेसी मूल्यवान? Iron or brass? तापर लुहा ना पित्तल? Do you see the quality is going down, down, down? देखिबा तार दाम कमी जाउछि, तार मूल्य मध्य कमी जाउछि, तार कौन कहबे मूल्य मध्य कमी जाउछि. So we find spiritual level of people also is going down like that according to the देखंतु kingdom. आमे देखुछु लोक मानकर क्वालिटी मध्य धीरे धीरे कमी कमी जाउछि. Pagan Rome is the time when Jesus was born. अच्छा, मूर्ति पूजक रोम रो शासन समय रे यीशु ख्रीष्ट जन्म नहीं थिले. Luke chapter 2 verse 1. लूक 2:1 देखिबा. Luke chapter 2 verse 1. से समय रे समस्त साम्राज्यवासी को नाम लेखा जीवा निमंते काइसर अगस्टको ठारू आज्ञा घोषणा करा गला. Now tell me which kingdom is this? अच्छा, अगस्टस जो जा ना लेखा है से समय रे को राज्य राजत्व करुथिले? Continue reading. Continue reading. अच्छा, पढ़िबा दुई पढ़िबा. से समय रे समस्त साम्राज्यवासी नाम हाँ। लेखा जीवा निमंते हाँ काइसर अगस्टଙ୍କ ठारू हाँ। आज्ञा घोषणा करागला. दुई सूर्यार शासनकर्ता हम्म कुइरिणीयଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା. Continue. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ. Continue. ପୁଣି ଜୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେମ୍ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ. ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ. She was pregnant with whom? अच्छा, मारियम गर्भवती हेइथिले कहा द्वारा? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା. But who was in the womb? भितर तांको गर्भ रे किए थिले? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ. Jesus Christ. So Jesus Christ was born during pagan Rome. हेले यीशु ख्रीष्ट को समय जन्म नेले? से मूर्ति पूजक रोम समय रे. Are you able to understand how the history is coming close to you? प्रिय बंधु माने आमे जानि पारछु कि प्रकार से इतिहास आम पाख को आसु अछि. Okay. Now take 2020. वर्तमान में 2020 2020. 2020 How many years before Jesus was born? अच्छा 2000 वर्ष 20 केते वर्ष पूर्वे यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले? From our time. आम मानक समय ठारू आमे वर्तमान एठी अछु. एडी यीशु ख्रीष्ट जन्म एठी अछि. हेले एठू एठी पर्यंत केते वर्ष बोली आमे जानू? 2000 years almost. 2000 वर्ष रु ऊर्ध्व. Are you able to understand? Simple. बुझी पारुछंती? But word of God says during this pagan Rome Jesus was born, he lived and he was crucified. बाइबल कहे सेही पागन रोम समय रे मूर्ति पूजक रोम समय रे यीशु ख्रीष्ट जन्म नेले एवं सेही समय ताके मृत्युवरण मध्य कले. Are you able to understand? बुझी पारुछंती भाई भौणी माने? So the date is 168 BC. Before Jesus this kingdom came. हेले एई जो राज्य रोम साम्राज्य मूर्ति पूजक रोम साम्राज्य केबे आरंभ हैला? यीशु ख्रीष्टको जन्म पूर्वे ना पछे? And then when this kingdom was continuing its ruin or reign, Jesus was born. अच्छा, ए राज्य केते समय पर्यंत थिला? यीशु ख्रीष्टको पूर्व परे परे मर्ज गला ना केवल यीशु ख्रीष्टको जन्म पूर्वे ही रह गला? परे भी गला. So when this kingdom was there, Jesus was born, and after this what happens? अच्छा,
এই সময়ে যীশুখ্ରୀষ্ট জন্ম ହେଲେ এই রাজ্য উপরে কোণ ঘটিছি Verse 41. 2:41 পড়ন্তু ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2:41 ଆହୁରି ଆହୁରି ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ। ପାଦ ଓ ପାଦରେ ଅଙ୍ଗୁଳି କିଛି କୁମ୍ଭକାରର ମୃତ୍ତିକାମୟ ଓ କିଛି ମାତ୍ର ଓ କିଛି ଲୌହମୟ ଥିଲା, ସେପରି ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ମାତ୍ର ତହିଁରେ ଲୌହର ଦୃଢ଼ତା ରହିବ, କାରଣ କର୍ଦ୍ଦମରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଲେ। Word of God says, after this, one more, that is the second part of the same kingdom came up. প্রিয় বন্ধুମାନେ এই যে চতুর্থ রাজ্য পরে এই চতুর্থ রাজ্যর কিছু অংশ আহুরি থরে বাহারিলা Second part of the Rome came up. আচ্ছা আমি দেখিলু কোন রোম দুই ভাগ নাই কি প্রথম ভাগ কোন হ্যাঁ মূর্তি পূজক রোম কিন্তু 476 পরে রোম রাজ্য চালিলা কিন্তু বর্তমান এই রোম রাজ্য আউ গোটে রাজ্য ভাবে পরিণত হেলা So first part is pagan Rome, second part is papal Rome. আচ্ছা প্রথম ভাগ কোউটা মূর্তি পূজক রোম দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে যেটা কি মণ্ডলীরে গ্রহণ করথিবা রোম जो रोम की मंडली को ग्रहण करी थिला That is called papal Rome. Papal Rome means in Hindi adhyatmic Rome, spiritual Rome. अच्छा आध्यात्मिक रोम कहा जाए Rome, iron has two parts. अच्छा लुहार दुई भाग अछि Iron has two parts. लुहार दुई भाग अछि First part is idol worship, pagan Rome. प्रथम भाग होछि मूर्ति पूजक रोम Second part is papal Rome, that is false Rome. Or आउ false द्वितीय church. भाग होछि आध्यात्मिक रोम नहेले मिछ रोम मध्य कुआ हेबो But now this iron leg is not iron. The feet is iron plus clay. अच्छा से चतुर्थ पंचम भाग कौन पंचम भाग कौन केवल लुहा नहीं किंतु लुहा एवं माटी But word of God says in verse 41, ईश्वर का वाक्य कहे 40 रे they are mixed but they are not strong with each other. ଏହା ମିଶାଇ के रखा है किंतु निजे एला पाखे पाखे रखा है किंतु मिसु नाहंती How many of you have mixed metal with a clay? केते थर आमे धातु एवं माटी को मिशाई के रखिले मिसिबो You have mixed cement with metal, that iron rod. अच्छा सीमेंट एवं लुहा को आमे मिसाउछु But never mud and iron. किंतु माटी एवं लुहा धातु मिसिकी रहे नाई They don't build a wall or a roof with mud and iron. केबे लोक माने लुहा एवं माटी व्यवहार करिके लोके घर बांधती नाई Why they build houses with metal, iron and cement? Why? कहीं कि लोक माने लुहा एवं सीमेंट को व्यवहार करती It holds together strong. एटा मजबूत हुए यार अर्थ कौन दुईटा परस्पर को धरी रखती But here mud and iron does not hold किंतु together. वर्तमान प्रिय बंधु माने जो मूर्ति को आमे देखुअछु एठारे माटी एवं लुहा मिसिकी रहे नाही So metal represents kingdom. अच्छा धातु कहा को दर्शाए राज्य मान को दर्शाए Right or wrong? हाँ कि नहीं धातु माने कहा को दर्शाए राज्य मान को दर्शाए Gold represents Babylon. प्रथम धातु सुना बाबिलोन देश को दर्शाए Silver, Medo-Persia. आउ पित्तल Rupa. पित्तल कहा को दर्शाए Rupa. रूपा मादी एवं फर्च को दर्शाए Brass represents Greece. आउ पित्तल कहा को दर्शाए ग्रीस देश को Iron represents Rome. और लुहा रोम देश को दर्शाए But Rome has two parts. और रोम दुई भाग अच्छी That is
pagan Rome and papal Rome. ଏହା ହେଉଛି କୋଉଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ବାବିଲୋନ ଏବଂ ଦେବ ପୂଜକ ବାବିଲୋନ ବା ମିଛ ବାବିଲୋନ ରୋମ। Okay. So iron represents Rome, which is pagan. ଲୁହା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯାହାକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲା। But that iron is continuing till the feet, ହେଲେ ଏଇ ଲୁହା ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି but it is mixed with clay. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୁହା ମାଟି ସହିତ ମିଶିଛି। It is not mixed with clay over here, but in the feet. ଏହା ଏ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ନୁହେଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ମିଶିଛି। Are you able to follow? ବୁଝିପାରିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ? One more time. ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ This is pure iron. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁହା ଖାଣ୍ଟି ଲୁହା There is no mixture of clay. ଏଥିରେ କୌଣସି ମାଟି ମିଶି ନାହିଁ। This is called pagan Rome. ଏହା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ରୋମ କୁହାଯାଏ। But after this, you find feet is having iron, but it is mixed with clay. ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଦେଖୁଅଛୁ ଯାହାକି ପାଦ ଲୁହା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୁହା ସହିତ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମିଶା ହେଇଛି। Rome is here also, Rome is there also. ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ରୋମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି ରୋମ ରାଜ୍ୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ? Two parts of Rome. ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରୋମ ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛି। First part is called pagan Rome, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ରୋମ and feet Rome is called papal Rome. ଆଉ ପାଦର ରୋମ କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୋମ ବା ମିଛ ରୋମ। So what do you mean by clay? ଆଚ୍ଛା ମାଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? Jeremiah chapter 18. ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 18:6। What do you mean by clay? ଆଚ୍ଛା What do you mean by clay? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆମ୍ଭେ କି ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରି ନ ପାରୁ? ହଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଦେଖ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁମ୍ଭକାର ହସ୍ତରେ ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଛ। Word of God says Jesus or God is a potter. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ କିଏ କୁମ୍ଭାର କିଏ? କୁମ୍ଭାର କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କୁମ୍ଭାର। And word of God says the clay that in his hand or the pot that is in his hand is children of Israel. ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏ ହାଣ୍ଡି କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ। Are you able to follow? ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? Why is he a potter? Why is he a potter? Why he? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି କୁମ୍ଭାର ଅଛନ୍ତି? He knows how to give a shape to the pot the way he wants. କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ମାଟିକୁ ନେଇକି କୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କେ ହାଣ୍ଡି ବନେଇବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନେଇବେ କେବଳ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। One of us is a pot, one of us is a small bowl, one of us is a plate, but all are made out of clay. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର। କିଏ ବଡ଼ ହେଇପାରେ କିଏ ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଟିର ପାତ୍ର। But now the problem over here is ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। verse 41, last part it says it's not just clay, it's a miry clay. ଏଇଟା କେବଳ ମାଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଦୁଆ ମାଟି ନାଇଁ କି? କାଦୁଆ ପୁରା ଲୁଜ୍ ମାଟି। So miry clay is different and clay is different. ମାଟି କହିଲେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାଦୁଆ ମାଟି ଅଲଗା। Clay is pure. Is pure. ଆଚ୍ଛା ମାଟି ପରିଷ୍କୃତ ବା ପରିଷ୍କାର। But if it is miry clay, it has got some impurities. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କାଦୁଆ ମାଟି ଦେଖିବା ତା ମାନେ କାଦୁଆ ମାଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି।
One more time. ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। When you play with the clay, if there is some impurity, you cannot make anything out of it. ଯଦି କାଦୁଅରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବନାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନେଇ ପାରିବା କି? No, we cannot make. ଆମେ ବନେଇ ପାରିବାନି। Just imagine if there is 2 or 3 sand pieces. Can you make a pot? ସେଠି ଯଦି ମାଟି ଅଛି ବାଲୁ ଅଛି ଆମେ ମିଶେଇକି କରିପାରିବା କି? No, we cannot make. But if you have a pure clay, then you can make a vessel. Nice କିନ୍ତୁ vessel. କୁମ୍ଭାର କି ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ସେ ଏଟା ହାଣ୍ଡି ବନାଏ? ଭଲ ପରିଷ୍କାର ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାରକୁ ନେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରେ? ବନାଏ ପାତ୍ର ବନାଏ। But now the feet you find miry clay, and clay represents God's people. Miry clay represents false God's people. ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଦର ମାଟି ଏଟା କି ପ୍ରକାର ମାଟି? କାଦୁଅ ମାଟି। ହେଲେ କାଦୁଅ ମାଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ମିଛ ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମାଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ। କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ମାଟି କାହାକୁ ଦେଖାଏ? ମିଛ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖାଏ। Are you able to understand? ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? So this feet is different than remaining part of the body. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ମାଟି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। Do you find any mixture in the gold here? ଏଇ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି? Any impurity in silver? ଛାତିରେ, Any mixture with the brass? ପିତ୍ତଳରେ, Any mixture with the iron here? ଲୁହାର, But only the mixture takes place at the last. କେବଳ ପାଦରେ ହିଁ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ମାଟି ବା କାଦୁଆ ମାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। Clay in the Bible represents God's pure church. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଯେଉଁଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି ତାହା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। But when it comes to miry clay, it does not represent God's pure church, but it represents false church. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଦୁଆ ମାଟି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଅନାବନା ଜିନିଷ ମିଳିକିରି ହେଇଥାଏ ଏହା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ମିଥ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ, ମିଥ୍ୟା ଲୋକମାନେ, ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ। So the second part of Rome, that is papal Rome. ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରୋମ୍ କେତେ ଭାଗ ଦେଖିଲୁ? ପ୍ରଥମ ଭାଗ କୋଉଟା? ହଁ ଦେବୀ ପୂଜକ, ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜକ ରୋମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କ'ଣ? So the second part of Rome is different than all the parts in the body, in the image. ଏହାର କ'ଣ? ଯେଉଁ ରୋମ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହୁତ ଫରକ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ ପାଦ ଠାରୁ ଏ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ମାନେ ଅଲଗା, ଏ ପାଦ ଏବଂ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା। Are you able to follow? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ? Now with iron represents a kingdom. ଲୁହା କାହାକୁ ଦେଖାଏ? ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖାଏ। So with the kingdom, with the country, there is false church that is mixing. ଆଚ୍ଛା ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲୁହା ଅଛି। ଲୁହା କାହାକୁ ଦେଖାଉଛି? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମାଟି ମିଶିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ମିଛ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ରୋମ୍ ସହିତ ମିଶିଛି। So we find in the last part there is a kingdom and there is a church. ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ ଶେଷ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଥ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। You know this answer, think an answer. এই ଭାବନା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବି କୁହନ୍ତୁ। Do you know any country and any church who has the same name? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହନ୍ତୁ ପାପାଲ ରୋମ୍ ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ନାମରେ ମିଶିକି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ And church has ଆଉ the same name. ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ ଅଛି କି?
So Rome is the name of a country. Roman Catholic Church is the name of the church that has headquarters in Rome. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ରୋମ୍ ତ ଲୁହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଉ ରୋମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ଏ ରୋମ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିକି ଅଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ରୋମ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ତାମାନେ କ'ଣ ରୋମାନ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ କ'ଣ? କ୍ୟାଥୋଲିକ। ସେ ଯୋଗୁଁ ରୋମ୍ ବା ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ। समझ में आया? ବୁଝିଲେ ଭାଇମାନେ? फिर से बैबिलोन, ଆଚ୍ଛା, मीडो पर्शिया, पेगन रोम, पेपल रोम। Pastor, you tell it in Oriya. ବାବିଲୋନ, ମାଦିଓ ଫାର୍ସିଆ, ତାପରେ ଗ୍ରୀସ୍, ପାପଲ, ଏଇଟା ପାଗାନ ରୋମ୍, ତାପରେ ପାଗାନ ରୋମ୍, ପାପଲ ରୋମ୍। ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ରୋମିଓ, ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶିଥିବା ରୋମ୍। यीशु मसीह कौन से रोम के वक्त जन्मे थे? पेगन रोम या पेपल रोम? କେଉଁ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ନା ଗୋଡ଼ ସମୟରେ? ठीक है। So now we find that there is a mixture of iron and clay. ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ପାଦ, ଆଉ ପାଦରେ କ'ଣ ମିଶିଛି? ଲୁହା ଏବଂ କାଦୁଆ ମାଟି ମିଶିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ମାଟି ମିଶିଛି। Iron represents state or a kingdom. ଆଚ୍ଛା, ଲୁହା ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ, And miry clay represents a false church. ଆଉ ମାଟି କାଦୁଆ ମାଟି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ମିଥ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ। You want to be a clay which is pure or a impure clay? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଟି ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟି ପାତ୍ର ବନେଇବେ, ସେଇ ମାଟି ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏ କାଦୁଆ ମାଟି ଯାହାକି ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି? Which clay you want to be? If you want to be a good vessel, then you have to be a pure clay. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ର ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବା ମାଟି, ଯାହାକି ସେ କୁମ୍ଭାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ର ବନେଇ ପାରିବେ। If you want to know which is the true church, come for 10 days, you will understand which is the true ପ୍ରିୟ church. ବନ୍ଧୁମାନେ, ସତରେ ସେଇ ମାଟି ପରି ପରିଷ୍କାର ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୟାକରି ଆମର ମିଟିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଯାଇକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। Now, this papal Rome starts at 538 AD, after Jesus' birth. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଠାରୁ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ପାର ହେଇଗଲୁ, ନାଇଁ କି? କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 476 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 476 ପରେ କେଉଁଟା ଆସିବ? ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ବଢ଼ିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 538 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। 538 to Jesus comes. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ 500 ଏବେ 476, ତାପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 538 ଗଲୁ। ଏଇଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ତାରିଖ ଆଜି? 2020। ଓକେ, So we are between this date. ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ? 538 ରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମଝିରେ ଆମେ ଅଛୁ। So tell me, which is the nation and the church which is flourishing like anything? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 538 ରୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହୁତ ଧନୀ କେଉଁ ଦେଶ ସେଇଟା church. I'm saying which church is flourishing? ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ରୋମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ 476 ଗଲୁ 476ରୁ 538କୁ ଆମେ ଗଲୁ ହଁ 538କୁ ଆମେ ଗଲୁ 538ରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟ ଏବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ 2020 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ଆଉ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ କେଉଁ ଦେଶ Which not nation, I'm talking about which church is more powerful. ଓକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଶ ନାହିଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Strength strong in what sense? It ଆଚ୍ଛା is strong in number, not in the truth. ଏହା ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ କେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ କମ୍ That's the reason it is called miry clay. ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି କାଦୁଅ ମାଟି ବେଶୀ ମାଟି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ Simple example is idol worship. ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି Then what happens? Nebuchadnezzar is seeing this dream. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯିବା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଦେଖୁଛି ନବୁକଦନେଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି The way you are listening very carefully, Nebuchadnezzar is also looking very carefully. ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେହିଦିନ ନବୁକଦନେଜର ମଧ୍ୟ ତାର ସିଂହାସନରେ ବସିକରି କାହାକୁ ଶୁଣୁଛି ଦାନିଏଲର କଥା ଶୁଣୁଛି Verse 44. ଆଚ୍ଛା 44ରେ ପଢ଼ିବା ପୁଣି ସେହି ରାଜଗଣର ସମୟରେ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମେନ୍ ହଁ ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତହିଁର ଅଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହସ୍ତରେ ଛଡ଼ାଯିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ Word of God says stone comes and hits and destroys everything. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ପଥର ଆସିକରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ What is this stone? ସେ ପଥର କ'ଣ 1 Corinthians chapter 10. ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10:4 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Who is this stone or rock? ସେ ପ୍ରସ୍ତର ବା ସେ ପଥର କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10:4 ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 10:4 Word of God says a spiritual rock called Christ. ଆଚ୍ଛା ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତର କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ Now tell me. Think and answer. Ready? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ Which kingdom is more powerful? Babylon or Medo-Persia that destroyed Babylon? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ମାଦୀୟ ଫାରସୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ହେଲେ ବାବିଲୋନ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ନା ମାଦୀୟ ଫାରସୀୟ Let's say okay, Medo-Persia destroyed Babylon. Medo-Persia is powerful. Let's say powerful. ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ବାବିଲୋନ ବେଶୀ ପରାକ୍ରମୀ ନା ମାଦୀୟ ଫାରସୀୟ ବାବିଲୋନ କିନ୍ତୁ ମାଦୀୟ ଫାରସୀୟ କ'ଣ କଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା So every kingdom is destroying one kingdom. One ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା But this stone is destroying all the kingdoms. କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର କେତେ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା How? Like a powder.
ଆଉ କେମିତି ନଷ୍ଟ କଲା? ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। So God is going to destroy all the kingdoms like powder. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ କି ତାଙ୍କେ ଆଉ କଣ କୌଣସି ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। Now tell me, which kingdom is the strongest? From gold till the stone, which is the strongest? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୁହା, ସେ ସୁନାରୁ ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ଏ ପଥର ଶକ୍ତିଶାଳୀ? Stronger than iron. ଲୁହାରୁ ମଧ୍ୟ ସତରେ କହିଲେ ଲୁହା ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ପଥର ଲୁହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। Because word of God says that rock is Christ. କାହିଁକି ଏ ଲୁହା ଏ ପଥର କାହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। Next verse. 45. ଆସନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 2:35 ଯିବା, 45 ସରି। କାରଣ ପର୍ବତରୁ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଯେ ସେହି ଲୌହ, ପିତ୍ତଳ, ମୃତ୍ତିକା, ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଏହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଘଟିବ ତାହା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି And word, yeah, continue. ପୁଣି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ତହିଁର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ। Word of God says, Nebuchadnezzar, I have shown you the dream, and word of God says, this is the meaning. ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ଏହା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କହେ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ। Even though it was voice of Daniel, it was God who was speaking through Daniel. ଦାନିଏଲ ଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। Even though I am and pastor we are speaking, it is the voice of the Lord that is speaking. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛୁ ଏଇଟା ନିଜର ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠାରୁ ଆସିଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We are not in Babylon. ଆମେ ବାବିଲୋନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, We are not in Medo Persia. ଆମେ ମାଦିଆ ଫାରସିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, We are not in Greece. ଆମେ ଗ୍ରୀସରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। Where are we? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛୁ? କୋଉ ରୋମରେ? Not the first part of Rome which is pagan, but second part of Rome which is papal Rome. ଏ ପ୍ରଥମ ଲୁହାର ରୋମିଓ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। Which nation is going to come now? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଆମେନ୍। Stone is going to come and hit any time. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। Because word of God did not say after he saw image, after some time stone came. No, as he was seeing image, stone came. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ କହେ? ଏସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ସେଇ ପଥର ଆସିକରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। And the way he was listening, Nebuchadnezzar king became surprised like this. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦାନିଏଲ କ'ଣ ରାଜା କ'ଣ ହେଲେ? ପୁରା ଚକିତ ହେଇଗଲେ। Read next verse. ଆସନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ନବୁକଦନେଚ୍ଛର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କଲା। Word of God says, again Nebuchadnezzar was told that there is a God in heaven. ଆଉ ଥରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଜରକୁ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କହିଲା? ହେ ରାଜା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। Verse 47. 47 ପଢିବା। ରାଜା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ନିଗୁଢ଼ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଗଣର ଈଶ୍ୱର ଓ ରାଜଗଣର ପ୍ରଭୁ ଓ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟମାନର ପ୍ରକାଶକ ଅଟନ୍ତି। Word of God says, before Daniel said, you are king of kings, you are the head of gold. But now he says, there is God of gods, king of kings. ପ୍ରଥମେ ରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ ରାଜାକୁ? ରାଜା, ତମେ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ରାଜାଧି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି?
ତମେ କେବଳ ନାହିଁ ତମଠାରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। Even though Daniel is God's child, he wants Nebuchadnezzar to be saved in the kingdom of heaven. ଦାନିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ରାଜା ନାବୁକଦନେଜର ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। How many of you here make a commitment today ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେଜଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଅଛନ୍ତି that the truth that I have received today, it is not only for my salvation but salvation of others. ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି ଏହି ସତ୍ୟ କେବଳ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। How many of you will make a commitment to share this truth so that someone else will be saved? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି କେତେଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? Stone is coming, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତରର ରାଜ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି and that stone is going to become a big mountain, and that kingdom will be forever. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିଯିବ। Word of God says, after listening to this, Daniel was given lot of honor and gifts. ଏହା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦାନିଏଲକୁ ବହୁତ କିଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। Why? Because he told the dream and the meaning. କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ He କହିଲେ। told the dream and the meaning to the king. You have to tell the dream and the meaning to the world. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିଲେ? କେବଳ ରାଜା ନାବୁକଦନେଜରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏରା କୁହାହେଉଛି କି ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିବା। So that when Jesus comes, he will honor us with reward and other things. ସେହି ଦିନରେ ଦାନିଏଲକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବା ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବେ। How many of you want to have honor? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କେଜଣ ସେହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ମାନ ସମ୍ମାନ କା ମଣିଷ ହାତରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହଉ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? How many of you want honor from God? ପରମେଶ୍ୱର ଠାକୁ ସେଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ସେ ଆଦର ସତ୍କାର ମତେ ମଧ୍ୟ ହଉ ବୋଲି କେଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? Before reward and honor, you have to give your life to God. ପ୍ରିୟ and ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର କି ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅଛି। How many of you want to give your heart and life to God today, right now? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ନିଜର ହୃଦୟ ନିଜର ମନ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? If that's what you believe, please stand up. ଯଦି ଏହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। Let us pray. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Let us kneel down and pray. ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Most gracious Father in heaven, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟସ୍ଥ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ thank you, ଅନୁଗ୍ରହଦାୟୀ thank you ପରମେଶ୍ୱର so much for book of Daniel chapter 2. ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Thank you for teaching us that you are ready to destroy all the idols so that your name will be lifted up. ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବ ବୋଲି କହୁଅଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Father in heaven, we pray that you would please help us to be like Daniel. ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରିକି ଆମେ ଦାନିଏଲ ପରି ହେଇପାରିବୁ।
So that whatever message we have received, we will not only keep it to ourselves but share it with others. ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଅଛୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ ଆମ ନିଜ ପାଖକୁ ନ ରଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ So that we will be saved in the kingdom of heaven, and through us others also will be saved. ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ Lord, we are looking forward for your second coming very soon. ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ତୁମର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ଜଗି ରହିଅଛୁ Please help us and lead us. ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ କଢ଼େଇ ନିଅ Save us in the kingdom of heaven. ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ For this is our prayer in Jesus' name. ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଗୁଅଛୁ Amen. ଆମେନ୍